દાદા ભગવાન
વૃંદાવન. રેડી? દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. સંતોષ આનંદજી ગવડાવો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જય હો. ઓ સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જય હો. સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાય પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરા નમો અરિયંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયર્યાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લુઈ સૌવ સાહુણમ. નમો લોહે સૌ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો પંચન મુક્તારો. સૌ પાવકપણાસણો. સૌ પાવકપણાસણો. મંગલાણમ ચ સંવેસીમ. મંગળામ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પદ્મમ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પર ડેલી પ્રેયર. हाँ दादा। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और समझने में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है।
मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस सवाल में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप परम कृपा करना। जय सच्चिदानंद। दक्ष। हे दादा भगवान, हे हे दादा दाता भगवान, भगवान, हमें आपके बच्चे हम 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 है हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, के हैं सच्चे, दिल के दिल के दिल हैं के हैं है सच्चे, सच्चे, फिर फिर भी भी है है कच्चे। कच्चे। काम करें। काम काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करें। करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। ए दक्ष, ये वीकेंड में क्या किया था, भूल गया? हाँ, सेपरेट। नहीं वो कुछ सोचने लगा था इसलिए। કાવ્યા, સેપરેશન પ્રેયર આવડે છે? થોડી થોડી। કેમ થોડી થોડી? આખું આખું કેમ નહીં? જ્યા हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્ચિદાનંદ। કાવ્યા, બધી પ્રેયર આવી ગઈ? दो नहीं है, કઈ નથી આવી? ये जो लास्ट में बोली वो और सबसे पहले बोलते हैं वो। वो तो मोर इम्पोर्टेंट, एवरीडे बोलना पड़ता है ना, ये तो वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, चलो। आपको ऑन फ्राइडे सब आए थे ना, राइट? एवरीबडी वाज देयर, राइट? नहीं पर दादा। बीच पर भी आप छुप छुप के आए थे लास्ट में। ओके, क्या होमवर्क क्या था? हेलो, होमवर्क क्या था? जिया? होमवर्क कौन याद रखता है? हैं? हाँ, हम होम फ्राइडे को नहीं थे। ओ, आप नहीं थे? हाँ, होमवर्क पर थोड़ी याद पर रखने का होता दादा है, होमवर्क तो करने हाँ, का होता है। पर बोलो। पर, दादा मैं भी नहीं था फ्राइडे को। तो कौन था? जिया? कभी आप थे? नहीं। दक्ष आप थे? ओ मोदी, ओ राइट राइट, नहीं, कोई कोई नहीं था, राइट? मोदी का नहीं, है, मोदी का वीडियो सुना? नहीं सुना। नहीं। वीकेंड में कई फ्राइडे का सत्संग सुना? नहीं सुना। हाँ, ओके, तब हाँ, मैं वो भक्ति मैं में थे तो नहीं। हाँ, वीकेंड में तो आप टाइम यूज करो ना। एक मिनट, मैं करता हूँ तब तक। काव्या, पॉजिटिविटी हाँ, क्या है वो जरा संतोष काका को मालूम नहीं है, उसको सिखाओ। क्या? काव्या, हम्म। सिखाओ, क्या पॉजिटिविटी का मीनिंग क्या होता है? अम, गुजराती में नहीं आता। हाँ, गुजराती में नहीं आता। तो हिंदी में बोलो ना, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, रजनी दादा ट्रांसलेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं। हिंदी हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश में बोलो, चलो चलो। अम,
पॉजिटिव मतलब हमें हमारी सोच नेगेटिव नहीं रखने की। ओ ले तो બહુ હોશિયાર થઈ ગઈ. डिप्लोमेटिक जवाब आप्यो. हाँ, काव्य डिप्लोमेटिक जवाब दिया आपने तो. ना इधर का ना उधर का, बीच वाला. पाटन वाला सब डिप्लोमेटिक है. जिया जल्दी बोलो, मैं मुकता हूँ, मैं रखता हूँ. पॉजिटिविटी मतलब हमें हमारा माइंड मतलब किसी को भी हर्ट ना हो और ऐसा ऐसा माइंड रखो। ओके, ये पहला सुनेगा, बाद में पॉजिटिविटी लेगा. એ વાત સાચી છે કે ગુજરાતમાં ભૂતકાળમાં બધા મુખ્યમંત્રીઓ ડાંગ જેટલી વખત ગયા હશે એના કરતા વધારે વખત હું ગયો છું. કોઈને પ્રશ્ન પૂછે, સ્વાભાવિક છે, જે કામ કરે ને એને સમયનો પ્રશ્ન જ નથી હોતો. જે ન કરે ને એને સમયના પ્રોબ્લેમ હોય છે. તમે જોજો, આ દુનિયાનો નિયમ છે. જે નવરો હોય ને એને તમે કહો કે અત્યારે મારે મળવું છે, આવું તો કે ના હમણાં નહીં, હું જરા પછી વાત કરીએ આપણે. નવરો જ હોય સાહેબ. અને જે કામ કરવું હોય કે એમ કરો ને ભાઈ, તમે જો 9 વાગે આવી જાઓ તો 9 ને 9 ની 5 ની વચ્ચે આપણે એડજસ્ટ કરી લઈશું, બેસી લઈશું, તમે આવી જજો ને. ખરેખર જે કામ કરનારો માણસ હોય છે એને સમયની ક્યારેય ખોટ પડતી નથી. ભરપૂર સમય છે આપણી પાસે. આપણને સમયનો ઉપયોગ આવડતો નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે જો તમને શક્ય હોય તો બેન્જામિન ફ્રેન્કલિનનું જીવન વાંચજો. એ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ હતા. આમ તો જીવન ચરિત્ર વાંચવા જોઈએ, પણ એમના જીવન ચરિત્રના અંદર વિશેષતા છે. એમને પોતાને શું થતું, કામ બહુ કરે પણ લોકો ફરિયાદ કરે કે તમે આ નથી કરતા, તમે મળતા નથી, તમે એટલે પછી એમને થયું કે હારું આ આટલું બધી મહેનત કરું તો એમ મને તો ફરિયાદો જ આવ્યા કરે છે. એટલે એમણે અભ્યાસ ચાલુ કર્યો પોતાનો અને એક ડાયરી બનાવી અને એમાં એમણે લખ્યું, ભાઈ કરવા જેવા કામો કેટલા કર્યા, ન કરવા જેવા કામો કેટલા કર્યા, ન કરું તો ચાલે એવા કામ કેટલા કર્યા, કરીએ તો એ ઠીક ને ના કરીએ તો ઠીક એવા કામ કેટલા કર્યા. અને પછી ટીકમાર્ક કરવા મળ્યા. સોમવારે જેટલા કામ કર્યા બધું ટીકમાર્ક કરે. મંગળ અઠવાડિયા પછી એમણે જોયું કે કરવા જેવા કામ ઓછા કર્યા હતા અને ન કરું તો ચાલે એવા બધા જ કર્યા હતા. કા આપણને જ ખબર નથી હોતી કે હું આ ન કરું તો ચાલે ભાઈ પછી કરી જવાય તો ને, પણ આપણે નક્કી નથી કરતા, પ્રાયોરિટી નક્કી નથી કરતા. અને આ જો સહેજ આપણે ટેવ પાડી દઈએ કે કરવા જેવા કામોમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં, તો તમે જોજો તમારા બધો સમય ઉપજાઉ થઈ જશે, એમાંથી કંઈ ને કંઈ આઉટપુટ મળ્યા કરશે. બીજું, કેટલાક લોકો એમ કહે છે ખૂબ કામ કર્યું એટલે થાક લાગ્યો. આ ખોટી વાત છે. ખૂબ કામ કરો એટલે થાક જ ના લાગે. ખૂબ કામ કરો એટલે સંતોષ થાય. તમને સાહેબે હોમવર્ક આપ્યું હોય, વધારે આપ્યું હોય, પણ જો પૂરું કરો એટલે કેવું હાશ એવું થાય છે કે નહીં? આ સત્ય છે. અને બાકી હોય તો મમ્મી હું દૂધ લેવા નહીં જાઉં, મારું લેસન બાકી છે. મમ્મી હું નાના બેન નહીં રમાડું, મારું દૂધ બાકી છે. અરે મમ્મી તું રેડિયો બંધ કરને, મારું લેસન બાકી. એવું ચાલે ને ઘરમાં, કારણ કામ બાકી છે. ખરેખર કામ કર્યાનો થાક હોતો જ નથી, કામ કર્યાનો સંતોષ હોય છે. અને જીવનમાં તમે જોજો કોઈ દિવસ કામનો થાક લાગે જ નહીં. આ ખોટું ભ્રમ છે. બહુ કામ છે, થાકી ગયો. કાં તો પછી તમે ન કરવાના બધું કરતા હો તો થાકી જતા હો. અને તેથી સમયનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, સમય બરબાદ ન થાય એના તરફ આપણું ધ્યાન હોવું જોઈએ. મને યાદ છે એકવાર હું કેકા શાસ્ત્રીજી, તમે નામ સાંભળ્યું હશે, બહુ જ મોટા આ રાજ્યના ખૂબ મોટા વિદ્વાન, એમની સાથે એકવાર હું પ્રવાસમાં ગયેલો અને લગભગ 10 દિવસનો મારો પ્રવાસ હતો. અને મને એમ કે આ વડીલની સેવા કરવાનો મને અવસર મળ્યો છે, એમની સેવા કરું. એ વખતે એમની ઉંમર લગભગ 85-90 ની આસપાસ તો હશે. એ ગુજરી ગયા ત્યારે એમની ઉંમર 102 વર્ષ હતી અને આપણે એમની શતાબ્દી ઉજવી હતી. એમણે 250 કરતા વધારે ગ્રંથો લખેલા હતા. તો મેં એમને 10 દિવસ બરાબર ઓબ્ઝર્વ કર્યા. તમને આશ્ચર્ય થશે, એમણે શબ્દકોશ લખ્યો છે, ગુજરાતી શબ્દકોશ. માનો કે રેલવે ફાટક હોય અને રેલવે ફાટકમાં અમારી ગાડી ઉભી રહી હોય તો આપણે શું કરીએ? ઉભા રહીને નીચે લટાર મારીએ, યા ત્યાં સિંગ ચણાની લારી હોય તો ત્યાં જઈએ,
ક્યાંક ટમેટા મળતા હોય તો એ જઈએ, એવું બધું કરીએ ને. મેં જોયું કે જેવી બસ ઊભી રહી નથી કે પોતાના થેલામાં ચોપડો કાઢ્યો નથી, તરત જ આમ લખવાનું ચાલુ જ કરી દે, અને ફરી પાછી ફાટક ખુલે અને બસ ચાલે પછી અમને મૂકી દે. મને એમ થાય કે આ માણસ સમયનો કેટલો બધો ઉપયોગ કરે છે. રાત્રે ક્યાંય પહોંચવાનું હોય, ધર્મશાળામાં અમે ઉતરતા, તો હું એમના માટે કે પથારી લેવા જાઉં, એ પહેલા તો પોતાનું જે થેલો હતો એનું ઓછું કરીને સુઈ ગયા હોય. મારે એમને રાત્રે ઉઠાડવા પડે, કશું નહીં, કોઈ અપેક્ષા જ નહીં. ત્યારે હું જોતો હતો કે આ વ્યક્તિ આટલું બધું કામ કેવી રીતે કરી શક્યા હશે. સમયનો એટલો અદભુત ઉપયોગ કરતા હતા એ. મેં એટલા આમ, અને બારીકાઈથી મેં જોયું છે ને, અને મને તાજ્જુબ હતું. અને એમના જીવનક્રમની અંદર પૂજા પાઠ, લેખન, વાંચન, આ ચીજમાં કોઈ એક મિનિટનો ફરક નહોતો પડતો. અને 10 દિવસનું એટલું હેક્ટિક શેડ્યુલ હતું. એ ઘરે રહીને જેટલા કામ પૂરા કરતા હતા એટલા જ કામ એમણે પ્રવાસમાં પણ પૂરા કર્યા. એટલે મારા મન પર એની અસર હતી. અને 85-90 વર્ષની ઉંમર, આપણા ઘરમાં આપણા દાદાજી 85-90 વર્ષના હોય તો શું કરતા હોય તમને ખબર છે ને. આ 85-90 વર્ષની ઉંમરે અને 103 વર્ષ જીવ્યા હતા. જીવનને કેટલું પરફેક્ટ એમણે રાખ્યું હશે એનો તમે અંદાજ કરી શકો છો. તો સમયનો સદુપયોગ, આ મંત્ર લઈને જો ચાલીએ, કરવા જેવા કામોને પૂરા કરવાનો આગ્રહ રાખીએ, કામમાં આનંદનો ભાવ અનુભવીએ, તો આપણને ચોક્કસ પરિણામ મળે. ओके, सुना आपने, सबने सुना? हाँ दादा। हाँ दादा। क्या सुना काव्या? हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और दिन भर में जो भी क्रिया किया वो उसकी नोट बनाने की, जैसे कि करने लायक काम न करे तो चले वैसे काम, और न करने जैसे काम, और फिर उसे देखने का कि हमने कितने करने जैसे काम किए हैं, कितने करते नहीं वो तो चले ऐसे काम किए और करने नहीं चाहिए वैसे काम किए. वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी तरह से सुना. तो आप क्या करते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं मैं? कोई एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं? आप पूछो. मैं પૂછ્યું ને કે આપણે શું કરીએ છીએ એ મેં પૂછ્યું. તમારે શું પૂછવું જોઈએ? नहीं, वो करने करने जैसा करने लायक काम कौन सा है, नहीं करे तो चले ऐसा काम कौन सा है, वो डिसाइड कैसे करोगे आप? जिया, मतलब जिससे बेनिफिट मिले वो काम करेंगे. क्या? तीर्थ, जिससे बेनिफिट नहीं, क्या मिलता बोला हो, जिया? जिसमें बेनिफिट बेनिफिट मिलता मिले. हो. हाँ, तीर्थ. ओके. और तीर्थ, जिससे हमें संतोष मिलता हो. ओके, तीर्थ. जो काम हमें अच्छा लगे वो करना चाहिए. अच्छा लगे वो करने का. श्रेया? जिसमें हमारा फायदा होता है. फायदा, उसका फायदा का तो मीनिंग मांगता है ना. फायदा किधर होता है? नहीं, पर मैंने कुछ अलग पूछा आप लोगों को. आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये काम मुझे करना चाहिए, ये नहीं करे तो चलेगा, ये डिसाइड कैसे करोगे आप? दादा मम्मी के पास जाके मम्मी से टिक करा के कि ये काम करने लायक थे और ये काम नहीं करने लायक थे. ओके, वो पर तो आपने हेल्प ले ली वो तो आपने. पर अभी तो आप बड़े हो गए ना, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है ना. हाँ कि दादा. नहीं आता है? हाँ, आता है. तो સંતોષ આનંદજી, બધાને પૂછી લો પછી તમે વાત કરો. પર हाँ कि दादा वो जो काम करते हैं ना उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कौन सा काम है. કાવ્યા? दादा दूसरों की मदद करते हैं तो वो काम करने जैसे, और
जो नहीं करोगे वैसा चलेगा, जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल देखना और हमारे फायदे के काम। श्रेया। जिसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिया। जिया। सोते। दर्द। तीर्थ। ओके। तुम लोग को जैसे एक क्वेश्चन आता है, यू शुड नो द आंसर। ओके, अभी संतोष, आज किसी ने स्टडी का नहीं बोला। संतोष आनंद जी बोलो अभी। नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने उनको उन जो अपने हम सब ने जो सुना ना मोदी जी की स्पीच, उसमें उन्होंने जो एग्जाम्पल केका शास्त्री का दिया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने जो अमेरिका के उसके राष्ट्रपति का जो एग्जाम्पल बेंजामिन दिया, बेंजामिन तो फ्रैंकलिन। हाँ, तो उन्होंने जो नोटिंग बनाए थे कि करने लायक काम कौन से है, नहीं करे तो चले काम है, ऐसा कौन कितना करता हूं मैं, नहीं करूं करे तो भी चलेगा, नहीं करेगा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसे काम कितने हैं, जो करने नहीं चाहिए वो काम कितने किए। तो उन्होंने ये फोर फोर डिवाइस किया, 4 पॉइंट डिवाइस किया कि करने लायक काम। फिर उन्होंने हफ्ते का उनका एनालिसिस किया तो कि करने लायक काम कितना किया उसमें से, फिर नहीं करे तो चले ऐसा काम कितना किया, नहीं करना चाहिए वो काम कितना किया, करे तो भी चले नहीं करे तो भी चले इतना काम। तो उन्होंने ये डिफाइन कैसे किया वो हमें समझना है। वैसे ही हमारा जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन है, और अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ाई। फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई। सेकंड प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, जो अपने प्रेयर में हम बोलते हैं, बराबर है। और थर्ड प्रायोरिटी 3 गोल है आपका श्रेया। दादा सत दादा ज्ञान। थर्ड सत्साधन। प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी कौन सी होती है? तो कि हमारे निमित्त से मम्मी पापा को या किसी भी घर के सदस्य को या किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए, और हो सके तो मम्मी पापा की अच्छे मन से सेवा करनी चाहिए। ये हमारी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या? पढ़ना। पढ़ाई। पढ़ाई। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद ये सब चेंज होगा। आप जैसे जैसे मैच्योर होंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, वैसे वैसे प्रायोरिटी सत्संग चेंज चाले होती છે। जाएगी। लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई, सेकंड हेल्थ। हेल्थ परमानेंट है। सेकंड और थर्ड वो प्रायोरिटी परमानेंट है। फर्स्ट प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी। पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 3 प्रायोरिटी, तो इसके हिसाब से हमें देखना है कि हमें करने जैसे काम कितने किए, नहीं करने जितने काम कितने किए, नहीं करे तो चले ऐसे काम कितने किए। तब तब हम वो नोटिफाई कर पाएंगे। उसके बिना हम नोटिफाई नहीं कर पाएंगे। हम ये क्या बोलते हैं, जनरली बात कहेंगे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन नोटिफाई नहीं कर पाएंगे हम जब तक हमारी प्रायोरिटी ये गोल 3 जो मैंने बताए वैसे हम डिफाइन नहीं करेंगे, उसको डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी, और चेंज होती रहेगी तो सब कुछ चेंज होता रहेगा। तो इस हिसाब से आप नोट बनाओगे ना तो काम में लगेगी हमें। इस हिसाब से हम नोट बनाएंगे तो सब काम में लगेगा। लेकिन जनरल हम बना देंगे ना तो कुछ काम में नहीं लगेगा, क्योंकि समय समय पर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल दे दूं, अभी हमने बात बताया कि मम्मी पापा की सब बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, बराबर है। और सबको है भी कि नहीं, मम्मी पापा को दुख नहीं देना चाहिए,
उनकी सब बात सुननी चाहिए। अभी एग्जाम है और आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसकी आप पढ़ाई कर रहे हो और उस समय पर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया या मम्मी ने बताया कि ये लेके आ जाओ तो क्या होगा? मम्मी पर मना गुस्सा। हाँ, क्या करोगे आप? मना गुस्सा। कर देंगे। काम मना कर करोगे कि पढ़ाई करोगे? पढ़ाई। पढ़ाई। तो क्या पढ़ाई करेंगे? क्यों? क्यों? एग्जाम नजदीक है। एग्जाम है और उस सब्जेक्ट में हम वीक है तो ज्यादा मेहनत करनी है हमें। तो हमारा चित मुश्किल से पढ़ाई में लगता है और उस समय पर हमारा चित डिस्ट्रैक्ट होगा तो जितना पढ़ा है वो भी हम भूल जाएंगे। तो उस समय अपने मम्मी को बोल सकते हैं कि अभी मेरा मुश्किल सब्जेक्ट है ये, तो मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। तो मैं पढ़ाई करने के बाद वो चीज आप जो भी बोलोगे वो लाके दे दूंगी। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई उस समय? तो क्या अभी मुझे पढ़ाई करना है, काम नहीं करना है। मम्मी ने बताया लेकिन वो काम अभी नहीं करना है, वो हो सके तो बाद में करेंगे, नहीं तो आप कर लो, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो ये प्रायोरिटी क्या है कि वो समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो हमें वो भी साथ साथ में समझना है। अभी अभी हमें हमें ये जो बात बताई ना, तो हमें एक नोट कर लेने का कि हम पूरे दिन में कैसे कैसे काम क्या क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा। और कुछ मालूम पड़ता है। देखो चलो, हम कितना साल से श्रेया जिया आप तो थे, 3 गोल बता रहे थे। ओके, संतोष काका ने बोला ना, स्टडी, हेल्थ एंड अपने दादाના સત્સંગ, દાદાના સત્સંગ मेन प्रायोरिटी उसने बोला, राइट। अभी आपको गोल नहीं होता तो क्या होएगा? हाँ, यू विल नेवर रीच दैट। अभी स्टडी करने का है, कुछ कुछ ये हाई जाए ना का, गोल नहीं हो तो कैसे करेगा? सो वेरी इंपॉर्टेंट आज का सब ये सारा भी अभी आप नोट बनाओ कि ये 3 गोल लिखो और उसमें किधर टाइम जाता है, कितना टाइम जाता है वो लिखो, और बाद में नीचे कितना एक्स्ट्रा टाइम आप करते हैं, किसमें जाता है वो लिखो। ओके, तो मालूम पड़ेगा कि आपको इम्पोर्टेंट काम आप करते हैं कि नहीं इम्पोर्टेंट काम करते हैं। ओके, हेल्थ में प्ले भी आ जाता है। ओके, प्लेइंग भी आ जाता है हेल्थ में। सो इट हेल्थ इज में वेरी वेरी एक्सरसाइज आ गई, योगा आ एक्सरसाइज, गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो कल से ये सब नोट बनाने का। ओके, श्रेया कौन आप तो कौन बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। हाँ, कौन कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। मैं ट्राई शुरू करूंगा। ओनली ओनली पर आप नहीं करने वाले हैं? हाँ दादा करूंगा। आपका हाथ नहीं दिखाया जाता है? नहीं, ओके, किसी का सबका आवाज नहीं आया। यस, किसी ने दादा मैं कल सब कॉन्फिडेंटली किसी ने नहीं बोला यस मैं डू इट। कल 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 पता लगेगा। ओके, सब फोटो करके हमको भेज देना, जस्ट सेंड इट टू मी। ओके श्रेया, आप तो वीक में नहीं आएगा तो हम कैसे भेजेगा? मम्मी को हाँ होमवर्क दादा। देगा आपका पिक्चर भेजने का हाँ। एवरीडे? श्रेया मम्मी होमवर्क कर लेगी आप क्या? तो मम्मी चलेगा तो ना? बहुत मम्मी तो बहुत बिजी है ने, तो अभी गुम हो जाएगा सब। अहमदाबाद में अच्छा। अहमदाबाद में अहमदाबाद में बहुत बिजी आदमी होते हैं।
बहुत बिजी। अहमदाबाद में सब बेकार बिजी बहुत होते हैं अहमदाबाद में। संतोष आनंद जी, हम पूछते हैं कि हाँ भाई जी। आपको पद आज खाने रेडी है, तो एक अंगूठा बताते हाँ, हैं। व्हाट इज दैट? ये कौन सा रिस्पॉन्स अंगूठा यानी थम्स अप रेडी है। अंगूठा यानी थम्स अप रेडी है, ऐसा। और थम्स अप। हाँ, हमें तो पॉजिटिव ही लेने का है। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो हमें तो पॉजिटिव ही लेने नहीं, का है। थम्स अप, मैं यस, पूछता रेडी है। मैं पूछता वो कौन सा लैंग्वेज होता है, या आई एम जस्ट वांट टू नो। हमको तो हम तो बुद्धू आदमी, हमको कुछ मालूम नहीं पड़े वो लैंग्वेज क्या होता है, अभी हमको सीखना पड़ेगा। हाँ, ओके, चलो, जय थम्स अप यानी सच्चिदानंद। यस। यस यानी व्हाट? चलो, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चे। हाँ, प्लीज तेरा फोटो भेज देना हमको। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। ચાલો, હવે આપણે મોસ્ટ બિઝી પર્સન પદ ગાશે આજે સંતોષ આનંદજી. તમે તમે અમદાવાદના છો, પણ તમે એટલા બિઝી નહીં હો. તમે કેમ હસવું આવે છે પાયલબેન? ના કઈ નહીં. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હાર્દિકભાઈ છે. હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ. जय हो संजीवनेश्वर सिद्ध व्यक्तेश्वर। जय हो संजीवनेश्वर सिद्ध व्यक्तेश्वर। फल जो सुफल हो श्रीजी सिमंदर वितरागेश्वर। फल जो सुफल हो श्रीजी सिमंदर वितरागेश्वर। जय हो संजीवनेश्वर सिद्ध व्यक्तेश्वर। भूल भुलामणि माय, भूल भुलामणि माय, प्यास लुभामणि विषम रोगक, प्यास लुभामणि विषम रोगक। रागे द्वेषे अविरत पायो, रागे द्वेषे अविरत पायो। कल्पिते कल्पेलो संयोग, कल्पिते कल्पेलो संयोग। भवनिर्भव हो राहदीपेश्वर वर्तजिनेश्वर। भवनिर्भव हो राहदीपेश्वर वर्तजिनेश्वर। जय हो संजीवनेश्वर सिद्ध व्यक्तेश्वर। पूरमती कस्तूरी कणाए, पूरमती कस्तूरी कणाए। किरणोंथी सूरज ओळखाए, किरणोंथी सूरज ओळखाए। सचरावस्थे स्वक्रिय आच, सचरावस्थे स्वक्रिय आच। जड़ के अंदर त्रिभुवन अंबर, जड़ के अंदर त्रिभुवन अंबर। जड़ 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 हो ज्योतिर्मंदर पूर्णदशेश्वर। जड़ 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 हो ज्योतिर्मंदर पूर्णदशेश्वर। जय हो संजीवनेश्वर
सिद्धव्यक्तेश्वर देह परायो आत्मा ज्योतो देह परायो आत्मा ज्योतो आवरणो छे कर्मक बोजो आवरणो छे कर्मक बोजो विभावक पद रस भोगवटो विभावक बद रस भोगवटो मान्यारोपित भ्रांतियो घटतो मान्यारोपित भ्रांतियो घटत्यो धन धन धन्य हो अविकल्पेश्वर निःसीमेश्वर धन धन धन्य हो सविकल्पेश्वर निःसीमेश्वर जय हो संजीवनेश्वर सिद्धव्यक्तेश्वर आप अविरत ज्ञान स्थिरक छो आप अविरत ज्ञान स्थिरक छो तरण तारण हार प्रकट छो तरण तारण हार प्रकट छो मृत्यु प्रनाशक विशुद्धात्मन छो मृत्यु प्रनाशक विशुद्धात्मन छो चित हरेश्वर शुद्ध चित सत छो चित हरेश्वर शुद्ध चित सत छो मन न अमन हो असंगेश्वर अमर पटेश्वर मन न अमन हो असंगेश्वर अमर पटेश्वर जय हो संजीवनेश्वर सिद्धव्यक्तेश्वर फल जो सुफल हो निसीमंद वितरागेश्वर सीमंदर 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। આમાં સંતોષ આનંદજી મને એકદમ છેલ્લી જે લાઈન છે ને એ સમજવું છે આપણે આજ આપ અવિરત જ્ઞાન સ્થિરક છો તરણ તારણ હાર પ્રગટ છો અને મૃત્યુ પ્રનાશક વિશુદ્ધાત્મન છો ચિત્ત હરેશ્વર શુદ્ધ ચિત્ત સત્ય છો આ ગુણો બતાયા છે અચ્છા સિમંદર સ્વામીને માં રાખીને ગુણો બધા આપ અવિરત જ્ઞાન સ્થિરક છો એટલે આપ અવિરત એટલે શું છે તો કે સંજોગો અવિરત ચાલ્યા રાખે છે પણ જ્ઞાન સ્થિરક છો એટલે કે તમને જોવાથી જ્ઞાનમાં સ્થિર થવા એવું છે આપ અવિરત છો જ્ઞાન સ્થિરક છો એટલે કે તમને જોવાથી સંજોગો જેમ જેમ જાય છે એ જયા રાખે છે પણ જ્ઞાનમાં હું સ્થિર રહી શકું તરણ તારણહાર પ્રગટ છો એટલે કે તમે કાયમનો જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી કાઢી અને સિદ્ધ ગતિએ પહોંચાડો એવા તરણ તારણહાર પ્રગટ છો એટલે કે દેહ સાથે હાજર છો પ્રગટ છો તો મને કામમાં લાગશો એમ મૃત્યુ પ્રનાશક વિશુદ્ધાત્મન છો એટલે કે મૃત્યુનો નાશ કરનાર અને વિશુદ્ધાત્મન એટલે કે શુદ્ધ આત્માનું ભાન કરાવનાર છો ચિત્ત હરેશ્વર શુદ્ધ ચિત્ત સત છો એટલે ચિત્ત હરેશ્વર એટલે કે ચિત્તને હરનાર છો એવા શુદ્ધ ચિત્ત સત છો એટલે કે કાયમના તમે શુદ્ધ ચિત્ત સત છો એટલે કે તમને જોવાથી
ચિત્તનું હરણ થઈ જાય છે. એટલે કે કેવું હરણ થાય તો કે શુદ્ધ ચિત્ત થઈ જવાય છે. એટલે કે અશુદ્ધ ચિત્ત જતું રહે, અશુદ્ધ ચિત્ત નીકળતું જાય અને શુદ્ધ ચિત્તમાં આપણે બેસતા જઈએ. એ સત છો, એટલે કે તમે એ સત છો. એટલે કે સિમંદર સ્વામી ભગવાન કેવા છે તો કે આખી આ એમને ગુણો બતાવી દીધા એમના, કે સિમંદર સ્વામી આવા છે, દર્શન કરવા યોગ્ય છે, ને જેમના જોવાથી જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ શકાય, તમામ પ્રકારના ભયથી મુક્ત થઈ શકાય, જન્મ મરણમાંથી મુક્ત થઈ શકાય, અને અશુદ્ધ ચિત્તમાંથી શુદ્ધ ચિત્ત થઈ અને કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ શકે એવું છે. કારણ કે તમે કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે છો, શુદ્ધ ચિત્ત સત છો. એટલે કે એવું અમારું શુદ્ધ ચિત્ત સત થઈ જાય. એટલે આખું સિમંદર સ્વામી ભગવાનની આખી અહીંયા આગળ ગુણો બતાવી દીધા છે આટલામાં, કે કેવા છે પરમાત્મા, કેવા હોય, અને આપણને કેવી રીતે એમને દર્શન કરવાથી આપણને શું લાભ થાય એ આખું બતાવી દીધું. કારણ કે ગુણો સાથે ભજના થાય તો એ ગુણો આપણામાં આવે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે તમે જેને યાદ કરો ને, જેની ભજના કરો ને, જેના ગુણલા ગાઓ ને, એના પરમાણુ આપણામાં આવવા માંડે. એટલે કે આ કુદરતી નિયમ છે. દાદા ભગવાનના ગુણલા ગાઈએ, દાદા ભગવાનની ભજના કરીએ તો દાદા ભગવાન જેવા પ્યોર પરમાણુ આપણામાં આવતા જાય. સિમંદર સ્વામી ભગવાનની ભજના કરીએ, સિમંદર સ્વામીના ગુણલા ગાઈએ તો એમના જેવા પ્યોર પરમાણુ આપણામાં આવતા જાય. અને કોક ચોરની ભજના કરીએ અને એના ગુણલા ગાઈએ તો એના પરમાણુ આપણામાં આવે. કે આ સિદ્ધાંતિક વાત છે કે જેના ગુણલા ગાઓ, જેની ભજના કરો, એના પરમાણુ આપણામાં આવે. એટલે આપણે આ વિધિ કરીએ, સત્સાધન કરીએ, પછી શુદ્ધ વ્યવહાર ચરણ વિધિ કરીએ, આરતી કરીએ, તો કે સિમંદર સ્વામીની આરતી કરીએ તો એમના પરમાણુ ખેંચાય. કૃષ્ણ ભગવાનની આરતી કરીએ તો એમના પરમાણુ ખેંચાય. શિવ ભગવાનની આરતી કરીએ તો એમના પરમાણુ ખેંચાય. માતાજીની આરતી કરીએ તો એમના પરમાણુ ખેંચાય. દાદા ભગવાનની આરતી કરીએ તો એમના પરમાણુ ખેંચાય. તો કે આરતી કરવાથી એમના અંદરના જે ગુણો છે એ પરમાણુ ખેંચાઈને આપણામાં આવવા માંડે. એટલે આખી આપણને હવે શું મળ્યું તો કે જ્ઞાન સાથેની ભક્તિ છે. એટલે બહુ ઉત્કૃષ્ટ ભજના થઈ ગઈ. આપણે મહાત્માઓને બહુ ઉત્કૃષ્ટ ભજના થઈ ગઈ જ્ઞાન સાથેની. કારણ કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન સાથે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ. એટલે બહુ ઊંચું પરિણામ આવે એનું, બહુ ઊંચું. એટલે આમ જોવા જઈએ તો દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે પુણ્ય શ્રાવકની એક જ સામાયિક થી જો શ્રેણિક મહારાજાનો નર્ક ગતિનો બંધ ઉડી જતો હોય તો એ સામાયિક મેં આ બધા આપણે બધા મહાત્માઓને એ સામાયિકમાં બેસાડ્યા છે તો શું ના અંતરાયો તૂટે. તો કે એ આપણે અનુભવ લેતા જઈએ ને તો આપણને ખબર પડતો જાય કે દાદા ભગવાને આપણે શું કમાલ કરી છે, શું આપ્યું છે આપણને. એ જે પુણ્ય શ્રાવક જે સામાયિક કરતા હતા એ એવી સામાયિક આપણને આપી છે જે મહાવીર ભગવાને વર્તમાનને 12.5 વર્ષ જો કર્યા, રિલેટિવ ને રિલેટિવ તરીકે જોયું અને આખું કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થયું. એ પ્રયોગ આપણને આપ્યો કે બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું સંતોષ છું, બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું. એ ભેદ વિજ્ઞાન આખું આપણને આપ્યું. અને છૂટું પાડતા મહાવીર ભગવાનને 12.5 વર્ષમાં કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થઈ ગયું. તો આપણને કેટલો ટાઈમ લાગવો જોઈએ? એટલે દાદા ભગવાને શું કીધું તો કે મહાત્માઓ જેટલું આ આજ્ઞા દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરતા જાય ને તો કે બહુ તો 2 અવતાર કે 3 અવતારમાં તો રાગે પડી જવાનું.
બહુ લાંબુ નથી મહાત્માઓ માટે. એ તો શાસ્ત્રોએ કીધું કે આ સંકિત થયા પછી વધારે મેક્સિમમ 15 ભવે મોક્ષે જાય જીવ. પણ આપણને તો એટલું ત્યાં સુધી કીધું કે 2-3 અવતારમાં તો બધા રાગે પડી જવાના છે. કારણ કે બીજ શું રોપ્યું છે ને એમને ખબર છે. બરાબર. પણ એને હવા, પાણી, ખાતર, પાણી એ બધું આપવાનું, એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ એને ખોરાક પાણી આપ્યા રાખશે. ખાતર, પાણી બધું એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપ્યા રાખશે એને વૃક્ષ બનાવવા માટે. એને વૃક્ષ બનાવવા માટે છેલ્લી આજ્ઞા શુદ્ધાત્માના ચોપડે રકમ જમા કરવી. હવે આપણે હમણાં છોકરાઓ જોડે બધી વાતો કરી તો આપણને લાગુ પડે જ છે કે આપણી પ્રાયોરિટીમાં શુદ્ધાત્માનો ચોપડો કેટલો છે, આપણી પ્રાયોરિટીમાં આજ્ઞા દ્રષ્ટિ કેટલી છે, કે એ પ્રમાણે શુદ્ધાત્માનો ચોપડો ભરાશે. 5મી આજ્ઞામાં શું શું આપ્યું દાદાએ? કેટલું બધું આવરી લીધું? તો કે સત્સંગ આવરી લીધો, અક્રમ વિજ્ઞાન આવરી લીધું, સત્સાધન આવરી લીધા, આપતાવાણી આવરી લીધી, કીર્તન ભક્તિ આવી ગઈ, કવિરાજના પદો આવી ગયા. કેટલું બધું આપણને આપ્યું. પછી કે સમય હોય તો સિદ્ધ સ્તુતિના વાક્યો બોલો, સામાયિક કરો. એ બધું આ 5મી આજ્ઞામાં શુદ્ધાત્માના ચોપડામાં રકમ જમા કરવામાં લઈ લીધું બધું. કેટલા બધા પ્રયોગો આપી દીધા આપણને. બહુ બધા. હવે આમાંથી કેટલા પ્રયોગો થાય આપણાથી? એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ કાળમાં કેવું છે તો કે સમય બધાની જોડે છે, પણ એ સમય એવી જગ્યાએ વેડફાય છે કે આપણને એવું લાગે છે કે મારી જોડે સમય નથી. છતાં હમણાં છોકરાઓ પેલું આમની એક સ્પીચ સંભળાય ને મોદી સાહેબની, એમાં કેકા શાસ્ત્રીની જે વાત કરી એમણે, તો કે બસ ઉભી, ફાટક બંધ હોય ને બસ ઉભી રહે એટલામાં એ અંદરથી થેલામાંથી કાઢે ચોપડો અને લખે, અને જેવું ચાલુ થાય એવું અંદર મૂકી દે. એટલે કે સમયની ઉપયોગિતા આ વસ્તુ દાદા ભગવાને બીજી રીતે બતાવી. તો કે અમે બસ સ્ટેન્ડે ઉભા આવીએ અને બસ આવવાની વાર હોય તો અમે ખુલ્લી આંખે શ્રીમદ રાજચંદ્રની સિદ્ધ સ્તુતિ વાંચતા હતા, શબ્દે શબ્દ વાંચીને. કેટલો ઉપયોગ, કેટલી સમયની ગોઠવણી. બરાબર. તો કે આ બધી વાત જે છે આપણી માટે પ્રેરણાદાયક છે અને લક્ષ્ય સ્વરૂપે છે. તો કે આપણા જીવનની અંદર આપણા જે પણ સમય વીતી રહ્યો છે તો એક લક્ષ્ય સ્વરૂપે આપણે એને રાખીએ કે દાદા ભગવાન એમની એક સમય પણ ઉપયોગ વગર જવા નતા દેતા. તો આપણો આટલો સમય ઉપયોગ વગર જાય છે તો એને ઉપયોગમાં કેવી રીતે લાવો? તો કે એની ગોઠવણી કરતું રહેવું પડે આપણે. કારણ કે અનાદિ કાળથી સંસારમાં ભટકવાના કારણે સંસારનો એવો અધ્યાસ પડેલો છે તો કે જીવનની પ્રાયોરિટી મોક્ષ નથી પણ સંસાર છે. અને જ્યાં સુધી સંસાર પ્રાયોરિટીમાં છે ત્યાં સુધી સમય વેડફાયા રાખવાનો છે, લપ્પન છપ્પનમાં જતો રહેવાનો છે. એટલે એ બહુ સમજવા જેવું છે. એટલે કવિરાજનું એક પદ છે ને, સતના સરળમાં જ રહેવું, મોક્ષે જવું હોય તો, વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું, ચતુર્ગતિ ફરવી હોય તો. શું કે છે? સતના સરળમાં રહેવું, મોક્ષે જવું હોય તો, અને વિકલ્પોમાં ઊંડું ઉતરવું, ચતુર્ગતિ ફરવી હોય તો.
હોય તો બહુ સ્પષ્ટ અને સીધું થર્મોમીટર આપ્યું આની અંદર. આપણે કઈ બાજુ જવું છે એ આપણા હાવ ભાવ લક્ષણ એના ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આપણી પ્રાયોરિટી શું છે. મોક્ષે જવું છે કે 4 ગતિ ફરવી છે એ આપણા હાવ ભાવ લક્ષણ ઉપરથી ખબર પડી જાય. એટલે પહેલાના કહેવત હતી ને, પુત્રના પાયણામાં ને વહુના બાયણામાં લક્ષણ ઓળખાઈ જાય. એ ગુસ્સે એટલે ખબર પડી જાય કે આ કેવા પાક્યા છે ને કેવા આયા છે. એટલે આપણે આપણું પોતાનું ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે આ લક્ષણો મોક્ષે જવાના છે. બરાબર છે. મોક્ષે જવાના લક્ષણ વાળા તો કેવા હોય. ગસ્સુ કુમારનું કે જોયું, ગસ્સુ કુમારનું સાંભળ્યું છે ને, મોક્ષની પાઘડી. ના. ગસ્સુ કુમાર હતા તો એમણે ભગવાન જોડે દીક્ષા લીધી. એમના લગ્ન થવાના હતા, એન્ગેજમેન્ટ થયું હતું અને પછી વૈરાગ આવ્યો. એટલે એ દીક્ષા લઈ અને નીકળી ગયા. તો એ જંગલમાં બેઠા હતા તો એમ ભગવાને એમને કીધેલું કે ઉપસર્ગ એટલે બહુ ઉપસર્ગ આવે તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું બોલવાની જગ્યાએ શુદ્ધાત્મા થઈ જજે, એટલે આત્મા સ્વરૂપ થઈ જજે તું. એટલે એ તપસ્યામાં બેઠા હોય છે અને ત્યાંથી એમના થનાર સસરા ત્યાંથી નીકળે છે અને જેવા એમને જોવે છે એવા એમને, કારણ કે છોકરીને રખડતી કરેલી, એન્ગેજમેન્ટ કર્યા અને પછી લગ્ન ના કર્યા એટલે કેવું થાય. એટલે એમને એમના માટે વેર બાંધી દીધેલું. એટલે જોવે છે ને એટલે એવો દ્વેષના પરિણામ ઉભા થઈ જાય છે. એટલે એમની જોડે જાય છે. પછી માથા ઉપર માટીની સગડી બનાવે છે આખી, અને પછી એની અંદર ધગધગતા ગરમ જે કોલસા હોય એ સળગતા કોલસા નાખે છે એ સગડીમાં. એટલે જેમ જેમ માથું તપે એમ એમ એક નસો ફાટે અને અંદરથી એ થાય. એટલે ગસ્સુ કુમાર જોવે છે કે ઓ, સસરાએ તો મોક્ષની પાઘડી બાંધી મારી, મને વેરમાંથી છોડાયો અને આ તો મોક્ષની પાઘડી બાંધી. અને અંદર પછી કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થાય છે અને મોક્ષે જાય છે. એટલે કે ગમે તેવું સંસારમાંથી ગમે તેવું આવ્યું હોય તો કે એને હિસાબ છે એ સમજી અને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું. એટલે કે ઝેર પી લેવાના બધા, ત્યારે મોક્ષે જવાય. આપણે તો હજુ તો ચોપડવાનું ચાલતું હોય કે એક ચોપડાઈ ગયા તો આપણે 2 તો ચોપડાવી પડે ને, તો સંભળાવી તો દેવું જ પડે ને, નહીં તો આપણને મૂરખ ગણાય, આપણો લાભ ઉઠાઈ જાય. દાદા ભગવાન કે આ જગતમાં તમારો કોઈ લાભ ઉઠાઈ શકે એવું છે નહીં, તમને કોઈ મૂરખ બનાવી શકે એવું છે નહીં. આપણે મૂરખ બનાયેલા છે માટે બનવું પડે છે. આપણે બીજાનો લાભ ઉઠાવ્યો છે એટલે આજે એ લાભ ઉઠાઈ જાય છે. એટલે જમા કરતા શીખી જઈએ, જે આવ્યું એને જમા કરતા શીખી જઈએ ત્યારે કામ થાય. અને જમા કરતા શીખવાનું ચંદન બાળાએ બહુ સારી રીતે શીખવાડ્યું. ચંદન બાળાનું તમે જીવન ચરિત્ર જુઓ તો ગમે તેવો સંજોગ આવ્યો એને એક્સેપ્ટ કેવો કરવો, કેવી રીતે કરાય એ એમણે શીખવાડ્યું. પ્રભુને ગમ્યું તે ખરું, મહાવીરને ગમ્યું તે ખરું, બધું એક્સેપ્ટ જ કર્યું છે આખું જીવન. એટલે કે આપણી આંખ સામે કેટલા બધા જીવન ચરિત્ર છે. તો કે દાદા ભગવાનને આપણે જોઈએ ને છેલ્લે આ કાળમાં પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનને, તો આખું જીવન એ પોટલાની જેમ રહ્યા. આખું જીવન પોટલાની જેમ રહ્યા.
અને છેલ્લે શ્વાસ છોડ્યા ત્યારે શું કીધું? ચાલો સત્સંગમાં જઈએ. બરાબર. એટલે આ જીવન આપણને દાદા ભગવાન મળ્યા, દાદા ભગવાન થકી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, તો આ જીવન સત્સંગમાં જબોળેલું રાખવા જેવું છે. જબોળેલું એટલે ખબર પડે? હા. જબોળેલું એટલે ના. પાણી હોય ને, પાણીની અંદર કપડું અંદર બોળેલું હોય ને, જબોળેલું કહેવાય. બરાબર. એવી રીતે સત્સંગમાં જબોળેલું રહેવું પડે. કારણ કે આ કાળમાં એવો માલ લઈને આવેલા નથી કે સત્સંગમાં આપણને રહેવા દે. માલ આપણે બધો કુસંગનો ભરીને આવેલા છે. કુસંગનો પાસ જલ્દી લાગશે, કુસંગમાં જવું જલ્દી ગમશે, પણ સત્સંગનો લઈને આવેલા નથી. ત્યાં બધો પુરુષાર્થ વાળો ભાગ છે, પુરુષાર્થ માગશે. એટલે કીધું ને, ભૂલ ભૂલામણી માયા મોહક, પ્યાસ લુભામણી વિષમ રોગક, રાગે દ્વેષે અવિરત પરયોગ, કલ્પિતે કલ્પેલો સંયોગ. એટલે કે આખું આ બતાવી દીધું કે કેવો માલ ભરીને લાયેલા છે. ભૂલ ભૂલામણી માયા મોહક, તો કે ભૂલ ભૂલામણી વાળો માયામાં ભૂલાવડાઈ દે એવો માલ બધો ભરીને લાયેલા છે. કલ્પિતે કલ્પેલો સંયોગ એટલે કલ્પનાથી કલ્પેલો સંયોગ છે કે મારું નામ સંતોષ નહીં, હું જ સંતોષ છું, અને એ કલ્પના એ કરેલે બધું ઊભું કરેલું છે. તો કે એ આજે સંતોષ તરીકે સંયોગ લઈને આવેલો છે. સંયોગમાં સંતોષની મન વચન કાયા એ રીતે લઈને આવેલો છે. હવે અજ્ઞાન દશામાં ભૂલ ભૂલામણી માયા મોહક, પ્યાસ લુભામણી વિષમ રોગક, રાગે દ્વેષે અવિરત પ્રયોગ. હવે રાગે દ્વેષે જે પ્રયોગો પ્રયોગ થયેલા હોય, તો એમાં કેવી કલ્પનાઓ કરેલી હોય, તો કેવો લઈને આવેલો હોય. એટલે કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ભગવાન બહુ નિર્ભવ હો, રા દીપેશ્વર વર્ત જીનેશ્વર, કે આ બહુ નિર્ભવ થઈ જાય એવી આપ રસ્તો બતાવો તો અમારું કામ થાય. એટલે દાદા ભગવાન આપણને ભેગા થયા. દાદા ભગવાને બધું જ આપણને ખુલ્લું કરી આપ્યું છે. એમનું જીવન વાંચતા વાંચતા આપણા જીવનની અંદર એક પ્રયોગ તરીકે નાનું મોટું કંઈક નું કંઈક રોજે રોજ લેતા જઈએ. એમ કરતા કરતા આપણી પૂર્ણાહુતિ થાય. ત્યારે દાદા ભગવાન આપણને થોડા થોડા ઓળખાતા થાય. દાદા ભગવાન કે અમે અમારા લગ્ન જીવનમાં અમે ક્યારેય મારું તારું થવા દીધું નથી. હવે આટલું ખાલી સામાન્ય આપણે પકડીને ઘરની અંદર રહીએ તો એ કામ થઈ જાય. કેટલા બધા પાઠ, કેટલા બધા પગથિયા એમને એમ ચડી જવાય. એટલે કે દાદા ભગવાનને આપણે ખરી રીતે માણવા હોય ને, તો એમના જીવનના નાના વાતો જે છે, એમના પ્રયોગો જે છે, એ આપણા જીવનની અંદર મૂકીએ ત્યારે ખબર પડે. હવે એમણે કીધું કે પેલો 500 રૂપિયા ઉધાર મેં આપ્યા હતા અને એ મારી જોડે માંગવા આવ્યો કે 500 રૂપિયા તમે મને નતા આપ્યા, મેં તમને આપ્યા હતા. હવે આ કાર્ડની અંદર કેવું ચચરે, ઉપરથી ફરી પાછા આપીએ તો કેવું ચચરે અંદર. અને કેટલા જણને કહી જઈએ. કોર્ટે જ જાય, પેલું પોલીસ સ્ટેશન ને કોર્ટે જ જાય, આપવાની તો વાત દૂર રહી.
પણ કે આ મોક્ષે જવાના લક્ષણ વાળા પુરુષો કહેવાય કે ક્યાંય પરોજણમાં ના પડે, ક્યાંય સાચું ખોટું કરવામાં ના પડે. ક્લેમ આવ્યો ને એ ક્લેમ પૂરો કરવામાં જાય એમનું જીવન. દાદા ભગવાને આખું જીવન ક્લેમ પૂરો કરવામાં કાઢ્યું એમાં, કે જેને જેનો ક્લેમ હોય એનો પૂરો જ કર્યો છે. હવે ખાલી આટલું દેખાય ને આટલું સમજાય તોય આપણું કામ થઈ ગયું. આપણે ખાલી એક વસ્તુ જતી કરવી હોય તો કેટલું બધું અંદર હેન્ડલ મારવા પડે. ત્યારે આપણને સમજાય કે દાદા ભગવાન કઈ દશામાં હતા. જેના એક જ વાળની ટોચે બિરાજ્યા દુનિયા ભરના શાસ્ત્રો છે. આ નિયમન ચક્રનો ધ્રુવ કાંટો ભગવાન મારો દાદો છે. શું દાદા ભગવાન શું વાત કરીએ. કવિરાજે જે લખ્યા છે પદો, જેના એક જ વાળની ટોચે બરાજ્યા દુનિયાભરના શાસ્ત્રો છે અને આપણને ભેગા થયા. બોલો, હવે આપણે એમની કેટલી કિંમત કરી જાણીએ છીએ આપણા જીવનમાં. ખાલી આટલું સમજાય ને તોય કામ થઈ ગયું આપણું. કેવા પુરુષ, અદ્ભુત પુરુષ આપણને ભેગા થયા. દાદા ભગવાન કે અમારો આ ધોતિયું પણ પવિત્ર છે. બોલો, ખાલી એને અડશો તોય કામ થઈ જશે. શું વાત કરે છે દાદા ભગવાન. અને આપણે કઈ બાબતોમાં અટકેલા છે એ આપણને ખબર પડે. કેટલું નાની 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 વાતોમાં આપણું ચિત્ત એંગેજ છે, ચોટેલું છે. કેટલી નાની નાની બાબતોમાં મીઠું પડ્યું નથી પડ્યું, આ ખાધું તે ખાધું, આ ખાવું છે તે ખાવું છે, આ પહેરવું છે પેલું પહેરવું છે, અહીંયા જવું છે ત્યાં જવું છે, આ લાવવું છે તે લાવવું છે, આમાં ફરવું છે અહીંયા ફરવા જવું છે, આટલા કમાઈ લો તો આમ થઈ જાય, આ કમાવું તો આમ થાય, આ કરું તો આમ થાય. કઈ વસ્તુને વેલ્યુ કરી નાખી છે. ચળકતા કાચ ને વીણા ને હીરા કોયલે ડૂબતા. આવી હાલત છે. ચળકતા કાચ ને હીરા માનીને પાછળ દોડ્યા રાખ્યું છે. અને હીરો જે આપણી જોડે છે એની વેલ્યુ નથી થતી. દાદા ભગવાનની શું કરુણા, શું કરુણા. કેવા ખટપટ્યા. બોલાય જ્ઞાન આપ્યું, ઘરે જઈને જ્ઞાન આપ્યું. બોલો, અને આપણે એમની વેલ્યુ નથી કરી શકતા. એમણે ખાલી શું કીધું કે આ અમે તમને બેઝિક આપ્યું, બાકીનું હવે વિગતવાર તમે સત્સંગમાં આવીને સમજી જજો. અને આપણે માનીને બેઠા કે આપણે સમજી લીધું છે. બોલો, શું દશા થાય આપણી. ખરેખર બુદ્ધિ બોલે છે ને કે મને સમજ પડી ગઈ છે. બોલે છે કે નથી બોલતી? હા, બોલે. કઈ પણ સત્સંગ ચાલતો હોય બુદ્ધિ બોલે ને કે આનો જવાબ આમ, આનો જવાબ આમ, આનો જવાબ આમ. હા, એ હું સમજી ગયેલો છું એવું બુદ્ધિ બતાયા જ રાખશે. એટલે દાદા ભગવાને શું કીધું? અભેદ ભાવ અને લઘુત્તમ દ્રષ્ટિ. તો કે આ પાયો છે, હું કશું જાણતો નથી, એ કેવળ જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી અંદર રાખવું પડશે. અને જે દિવસે બુદ્ધિએ બતાવ્યું કે હું જાણું છું,
એટલે બધાની ભૂલો જોડાવાની ચાલુ કરાવડાવી દેશે, ગોથું ખવડાવી દેશે. પછી મહાત્મા હશે, આપતો પુત્ર હશે, ઘરના વડીલો હશે કે ઘરની વ્યક્તિઓ હશે, બધી જગ્યાએ ભૂલ દેખાડવાનું ચાલુ કરી દેશે. બધાની ભૂલો જોડાવશે અને પાછા મનાવડાવશે બુદ્ધિ. કેવું કે હું ભૂલ ક્યાં જોઉં છું, જે છે એ જ જોઉં છું ને. બહુ બહુ ચેતવા જેવું છે પાયલબેન. કારણ કે બુદ્ધિ ક્યારે કેવી રીતે ગાંડું કડાવડે ઊંધું વળાવે ને ખબર ના પડે. કારણ કે હું જાણું છું મારો ભાગ આયા વગર રહેતો નથી. આપણે રોજિંદા જીવનમાં જોઈએ ને તો કે આપણને મમ્મી હોય, મધર હોય, ફાધર હોય, હસબન્ડ હોય કે કંઈ પણ કહેવા જાય ને તરત અંદર બારણા પહેલા બંધ કરી દઉં. હું તો જાણું છું. પહેલા અંદર બારણા બંધ કરાવડાવી દે છે. એ બુદ્ધિ બેનનું કામ છે. એ બહુ સમજવા જેવું છે. આપણા હિતની વાત હોય ને ત્યાં બાયણું બંધ કરી દે. એ બંધ જ કરાવડાવી દે આપણા હિતની વાત હોય ત્યાં. આપણા હિતની શું એટલે કે મોક્ષાર્થીના હિતની વાત, સંસારીના હિતની વાત નહીં. ત્યાં તો એ મસ્ત મજાનું બાયણું ખોલીને રાખશે, આવા દો. પણ મોક્ષાર્થીના હિતની વાત હોય ત્યાં બુદ્ધિ બાયણું બંધ કરાવે. ત્યાં આગળ પ્રજ્ઞા એ કરીને બાયણું ખુલ્લું રાખવું પડશે. નહીં તો આખો મોક્ષ માર્ગ ડાયવર્ટ કરાવડાવી દેશે. એવું છે. બોલો બીજું પાયલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈને કઈ ક્વેશ્ચન છે, લઈએ? હા, ટાઈમ હોય તો લો, વાંધો નથી. કે ટાઈમ છે ટાઈમ. દીપકભાઈ. જય સચિદાનંદ. જે વિકલ્પોની જે વાતો કરી ને કે વિકલ્પો બધા ઉભા થાય આપણા, સંતોષાનંદજી સંભળાય છે? વિકલ્પો જે ઉભા થાય ને, વિકલ્પો, એ બધા વિકલ્પો ઉભા થાય કે આના મમ્મી આ નહીં ખાવું છે, આના લીધે માંદી પડી, આમ છે, તાવ આવે તો પછી આપણે કેળા ખાઈને, આપણે દહીં ખાઈને, બધું આવું બધું આપણે આમ જનરલી બોલીએ જ છે. આપણું ભોલાઈ જાય છે આપણું, આ ના ખાવું છે, પેલું ના ખાવું છે, અમને એ વિકલ્પો ઉભા થાય બધા આખા. એટલે આજની તારીખમાં બી એવા બધા વિકલ્પો બધા ઉભા થયા એટલે બોલ્યો એટલે અમને ખોટો લાગ્યો. વિકલ્પો એટલે કેવું છે દીપકભાઈ, હવે મૂળ વિકલ્પ તો ગયો આપણો. હા, મૂળ વિકલ્પ ગયો. હું સંતોષ છું એ વિકલ્પ તો એ ગયો હવે. એટલે એ તો અહીંયા આગળ પદની અંદર એ વિકલ્પ ની વાત આવી ને એટલે એ વાત કરી. હવે મહાત્માઓના બધા વિકલ્પો ગયા. હવે આ જે રહ્યું છે ને એ ફાઇલો કહેવાય આપણી માટે. વિકલ્પ ના કહેવાય, ફાઇલ કહેવાય. ફાઇલો કહેવાય. હા, મનમાં ઊભું થયું કે મારે ભજીયા ખાવા જવું છે એટલે ફાઇલ ઊભી કહેવાય. મને ઊભું કર્યું કે હવે મારે ફરવા જવું છે એટલે ફાઇલ કહેવાય. મને એવું કીધું કે હવે મારે કસરત કરવા જવું છે એટલે ફાઇલ કહેવાય. એ બધી ફાઇલો કહેવાય. હવે ફાઇલ નંબર 1 થી લઈ અને એને સંલગ્ન જેટલી પણ છે એ બધી ફાઇલો કહેવાય. હવે આપણે એને વિકલ્પ ના કહેવાય આપણી માટે. વિકલ્પ ના કહેવાય, બરાબર. હા, એટલે એ ફાઇલ કહેવાય. હવે તમે બે નંબરની ફાઇલ છે તો એ આચર કુચર ખાતા હોય તો ફાઇલ નંબર 1 કે એને કે ભાઈ એના કરતા આ ખાવ ને, તો એ આપણે જાણવાનું કે ફાઇલ નંબર 1 એ ફાઇલ 2 નંબર જોડે ડીલિંગ કર્યું. હવે એ જોવાથી ખબર પડે કે ફાઇલ નંબર 2 ને ગમ્યું નથી, તો આપણે ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું કે ભાઈ જો તમારી આ વાત એમને જતી નથી, એ પણ એમનો બધો હિસાબ લઈને આવેલા છે,
આપણે એમના માટે ફરજ છે, લાગણી છે તો કહીએ છીએ, પણ જો એમને આનાથી દુઃખ પહોંચતું હોય તો આપણે માફી માંગો અને ફરી એવું ના થાય એની કાળજી રાખો. એટલે આ બધું ફાઇલ નંબર 1 જોડે તમારે ડીલિંગ કરવું પડશે આપણે. કારણ કે આપણે નિમિત્ત કોઈને દુઃખ થવા માટે આપણે નિમિત્ત શું કામ બનવાનું? કારણ કે બધા સમજણા છે, બધા પોતાનું લઈને આવેલા છે. એટલે એક લાગણી સ્વરૂપે આપણે કહીએ કે ભાઈ આવો ના કરો તો સારું, અમારી વિનંતી છે, પણ પછી આપણે જોઈએ કે પ્રકૃતિમાં આવું લઈને આવેલા છે, આવો હિસાબ લઈને આવેલા છે ને આપણા કહેવાથી દુઃખી થાય છે, તો પછી આપણે પ્રાર્થના કરવાની અંદર. બરાબર. પ્રાર્થના કરવા દાદા ભગવાનની સાક્ષી એમની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની આપણે કે તમારી તબિયત આનાથી આમ થાય છે તો કે થોડુંક સચવાય તો સારું, એવી આપણે અંદર પ્રાર્થના કરવાની. કહેવા નહીં જવાનું આપણે. કહેવા કરતા આ કાળની અંદર કહેવા કરતા પ્રાર્થના વધારે કામ કરશે. એ તો બરાબર, એ તો અનુભવમાં આવે છે. કારણ કે એવા હિસાબો લઈને આવેલા છે ઘરની અંદર બધા વ્યક્તિઓ એકબીજાની જોડે, તો કે કોઈને કોઈનું સાંભળવું નથી અને કોઈએ કોઈનું માનવું નથી અને બધાને પોતાના અભિપ્રાય પ્રમાણે બધાને ચલાવવા છે. એટલે આ કુમેળ વાળો સંજોગ છે. કેવો? કુમેળ વાળો. એટલે આ કવિરાજે લખ્યું છે ને, એક જ મિનિટ મળે તો જો લવ બે લીટી. સુમેળ વાળો કે શું કહ્યું તમે? કુમેળ વાળા ભેગા થયા છે. હા, કુમેળ અને પુણ્ય એ આવું છે. આવું એ પદ છે. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર, કળ જગમાં ખોટી આસનો એ રાખવી, કળ જગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય, આપણે તો પીપુડીને સમજીને વગાડવી. બહુ સરસ. આ પીપોડી વગાડવી, આપણે આપણી પીપોડી વગાડવાની, એમ કહ્યું ને, બહુ સરસ. હા, સામે મોટું ઢોલ વાગતું હોય તો પીપુડી શું અસર કરવાની? બહુ સરસ. જો આગળ છે આ લીટી. ઉપાધિના મ્યુઝિયમે પેસ્યા પછી શુભો, ફરજિયાત વ્યવહારે દેખભાળ રાખવી, ત્રિયોગે કુમેળ વાળો કળયુગી સંયોગ હોય, દેશ તેવો વેશ ધારી બુદ્ધિ ના લડાવવી. એટલે કે ત્રિયોગે કુમેળ વાળો કળયુગી સંયોગ હોય, તો કે આપણા મન વચન કાયાની એકતા નથી તો સામેવાળાની મન વચન કાયાની એકતાની આશા કેવી રીતે રાખી શકવાના? ના રખાય. બરાબર. અને કે આ તો ઉપાધિના મ્યુઝિયમે પેસી ગયા છે, હવે ભો રાખવા જેવો નથી. હવે જે આવ્યું છે એને નિભાવી લેવાનું. એટલે શું કીધું? ફરજિયાત વ્યવહારે દેખભાળ રાખવી, એટલે કે દેખભાળ રાખવાની છે. જેમ છોડ હોય ને, હા, છોડ હોય તો છોડને કેવી દેખભાળ રાખો? ક્યાં સુધી દેખભાળ રાખો છોડની? આંગણામાં વાયો હોય છોડ, જ્યાં સુધી બરાબર દેખભાળ રાખો, જ્યાં સુધી એનો વિકાસ બરાબર ના થાય ત્યાં સુધી દેખભાળ ફરજિયાત. તો કે ઢોર ખાઈ ના જાય ને ત્યાં સુધી દેખભાળ રાખે, પછી ઢોરના બસની વાત જતી રહે એટલે પછી છોડી દે, પછી દેખભાળ રાખવાની, પછી ઉપર છલ્લું. હા, સુપરફ્લુઅસ. તમે આંગણામાં લીમડો આંબો વાયો હોય તે 5 ફૂટનો 5 ફૂટ 7 ફૂટ ઊંચો જતો રહે, પછી તમારે જોવાનું રહે ને કશું? ના, પછી ના રહે જોવાનું. એવું. હા,
કે એવી રીતે દેખભાળ રાખવાની છે. ઘરના બધા જે વ્યક્તિઓ ભેગા થાય છે, દીકરી છે, દીકરો છે, વહુ છે, જે પણ છે, જે કઈ ઘરની અંદર ભેગા થાય તો આટલી દેખભાળ રાખવાની છે. તો આજે ફરજિયાત ને તો મરજિયાત શું હોય? આપણી મરજીનું શું હોય? મરજિયાતમાં શું આવે? એ અમુક ફરજિયાત વ્યવહાર ને તો મરજ હા, એટલે એ ફરજિયાત ને મરજિયાતની વાત છે ને, કર્મોને માટે લાગુ પડે છે. અચ્છા, આને માટે નહીં, કર્મો કે માટે લાગુ લમણે પડે. લખીને આયેલા છો, લમણે લખીને આયેલા છો, એ બધો ફરજિયાત ભાગ છે. હા, અને અને આપણે જ્યાં આપણે જવાબ જાગ્રત રહેવાનું છે એ આપણે મરજિયાત વાળો ભાગ છે. પુરુષાર્થ વાળો ભાગ જે છે એ મરજિયાત વાળો છે. કરવું હોય તો કરો, ના કરવું હોય તો કઈ નહીં. ભટકવાનું એટલે છે આપણે પછી જે તમારે. આ સત્સાધન છે, ચરણ વિધિ છે, પ્રતિક્રમણ છે, એ બધું મરજિયાતમાં આવે ને? એ બધું હા, એ મરજિયાત આજ્ઞા સમજવી, આજ્ઞા પાળવી, શક્તિ માગવી, એટલે આખો શું કહેવાય, શુદ્ધાત્માના ચોપડે રકમ જમા કરવી વાળો ભાગ જે છે ને એ આખો પુરુષાર્થનો ભાગ છે. હા, એ તો કંટાળો જે આવે ને એ પણ એ દીપકનો જ ભાગ છે, દીપકભાઈનો જ ભાગ છે. કંટાળો આવે એ પણ એનો જ ભાગ છે ને. એટલે આપણે એને પછી આપણે કે ભાઈ આથી ફાયદો થાય છે બધું સમજાવવું પડે બધું આવું. અને એને જ પુરુષાર્થ કહેવો ને, સંતોષાનંદજી, એને જ પુરુષાર્થ કહેવો એની ને. જોડે એટલે મહાવીર ભગવાન એટલે જ દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે 12.5 વર્ષ વર્ધમાનને જોયા. મહાવીર ભગવાને 12.5 વર્ષ સુધી વર્ધમાનને જો કર્યા, ત્યારે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થયું. ઓહો, એટલે 12.5 વર્ષ આપણને એ સુધી. પ્રયોગ આપ્યો છે. આપણે સંતોષને જોયા રાખવાનો કે આખા દિવસ દરમિયાન એ શું શું કરે છે, ક્યાં ક્યાં જાય છે, કેટલું સંતાડે છે, કેટલું છુપાવે છે, કેટલું લોભ કર્યો, એ બધું આપણે જોવાનું છે. અને જ્યાં જ્યાં લાગે ત્યાં ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરાવડાવવાના છે એની જોડે. બરાબર. એટલે ત્યાં જ્ઞાન ક્રિયાનો ભાગ પુરુષાર્થમાં આવે. જ્ઞાન ક્રિયા વાળો. હા, જ્ઞાન ક્રિયા વાળો ભાગ એટલે એ પુરુષ. અજ્ઞાન ક્રિયા થઈ રહી છે અને જ્ઞાન ક્રિયા એ પુરુષાર્થ છે. હા, એટલે આપણે દાદાએ કહ્યું કશું કરવાનું છે નહીં આખું, કે આ પુરુષાર્થ એટલે એ શું કે જ્ઞાન ક્રિયા ભાવ મોક્ષ. એટલે આપણે એ કશું કરવું નથી, ફક્ત જોયા કરવાનું. એટલે આપણે તો મજા જ મજા. એટલે સંતોષનો ભાગ છે કે દીપકભાઈનો ભાગ છે તો કે કરવા વાળો લઈને જ આવેલો છે. એટલે તમે 24 કલાક ઊંઘાડવું હશે નહીં ઊંઘી શકે, એ ઉભો થઈને દોડવાનો જ છે. પ્રયોગ તો કરી જુઓ. હા, કારણ કે ભમરડો છે. ભમરડો છે. હા, એટલે તમે એમ કહો કે આજે મારે હવે અઠવાડિયું ક્યાંય જવું જ નથી, ઊંઘ જ કરવું છે, ના ઊંઘી શકો અઠવાડિયું. પલંગમાં આડા તો પડી જુઓ. ના ઊંઘાય. ભમરડો છે, ઉંચકીને લઈ જ જશે. પણ એ મજા આવે જોવાની. જોઈએ ને આ બધું પ્રયોગ જોઈએ ને તો ખબર પડે કે ખેંચી જાય છે, સંજોગો ખેંચી જાય છે, ખોટા ખેંચી જાય છે, હિસાબો ખેંચી જાય છે. અને એ હવે અત્યારે ખેંચી જાય છે, અત્યારે હિસાબો ખેંચી જાય છે. જો એ ગમતા નથી, એ પરવસતા ગમતી નથી, તો પછી લાંબુ શું કામ ચલાવવાનું? આપણે કહીએ નહીં સંતોષને, દીપકભાઈને કહીએ નહીં કે આ ખેંચી જાય છે, તમને ગમતું નથી, તો પછી હિસાબ શું કામ લાંબા કરો છો? અહીંયા પૂર્ણ વિરામ કરો ને. બસ બસ એ જ એને કેવું પડે. એને કે તો માને ખરો પાછળ, માને ખરો. એને જે વર્તન નક્કી નથી કરેલું કે મારે આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. એ તો આગળ જે રીતે ઘડેલું હતું ને એ પ્રમાણે અત્યારે ચાવી ભરેલી હતી એ પ્રમાણે ચાલે છે ભમરડો. એ ગાળા કાઢે ને તો એ ફાઇલ નંબર 1 ગાળા કાઢે તે જોવાની અમુક ટાઈમે પછી સામાયિકમાં જોઈએ ને તો બહુ હસવું આવે, એટલું બધું હસવું આવે પોતાની જાત પર જ આપવા. એટલે આપણે તો દાદા એટલું સરસ આપી દીધું છે કે ભાઈ હવે તો પિક્ચર જોયા કર ને આખો 3 કલાક કરતા આટલું સરસ પિક્ચર જોવાનું છે અને આનંદમાં રહેવાનું છે. દીપકભાઈ બરાબર કે બી પૂછવું છે? જય સચ્ચિદાનંદ. ના બસ સરસ સરસ, બહુ ફાઇન. ઓકે, ચાલો.
હાર્દિકભાઈ ટાઈમ છે તો સામાયિક લઈ લો. હા. લગ્યાને દાજ્યા જગ મોહો સ્થાનમાં અકારા જીવતર થયા પારકી પંચાતમાં જેને જે ઇન્દ્રિય વિશે લાગે છે અતરોપત્તિ અસંતોષે પડે જીવડું જાતે બળી ઝાડમાં ભૂખાળવી નજરું લાગે મીઠાઈની દુકાનમાં ભડકા લાગ્યાને દાજ્યા જગ મોહો સ્થાનમાં ભગવાને કહ્યું છે કે મિશ્ર ચેતન પાસે ભૂલે ચૂકે અપેક્ષિત સ્પંદન કરશો ના પોતાને કશાયો પીડશે કષ્ટીલા સંસારમાં ભડકા લાગ્યાને દાજ્યા જગ મોહો સ્થાનમાં ઇન્દ્રિયો તો ફાટી જશે વધુ પડતા દાબમાં મધ્યસ્થ ભાવે જીવતર સોહે છે સંસારમાં જીભડીની અથડામણ ભયંકર અસંયમમાં ભડકા લાગ્યાને દાજ્યા જગ મોહો સ્થાનમાં પહેલી જ લાઈન જબરજસ્ત છે. ભડકા લાગ્યા ને દાજ્યા જગમું સ્થાનમાં. ભડકા લાગેલા દેખાતા નહીં પણ દેખાય છે. દાજે તો દેખાય ને હાર્દિકભાઈ. દાજે એટલે ભડકા લાગેલા જે દેખાતા નહીં ને. ભડકા લાગ્યા ને દાજ્યા જગમોહ સ્થાનમાં. જબરજસ્ત પહેલી જ લાઈન એટલી જબરજસ્ત લખેલી છે કવિરાજે. એ ટાઈમ પતી જાય પછી ખબર પડે કે ના ના નિરંતર દાજી રહ્યા છે પણ જગમોહ સ્થાન એવા છે કે ભડકા કીધા. ભડકા એટલે તો કેટલું બધું કહેવાય. આખી પેલી ફેક્ટરી ભરેલી હોય અંદર દારૂ ગોળો કેવું ભડ 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 સળગે ને એમ ભડકા લાગ્યા ને દાજ્યા જગમોહ સ્થાનમાં આકરા જીવતર થયા પારકી પંચાયતમાં. બોલો જીવતર આકરા થયા છે આટલા પારકી પંચાયતમાં તો છૂટતી નથી. પારકી પંચાયત એટલે કઈ કીધી અહીંયા કે મન વચન કાયાની પંચાયતો જે થઈ રહી છે ને પારકી પંચાયતો છે બધી. કે આકરા જીવતર થયા પારકી પંચાયતમાં. કે જીવતરે કેટલા બધા આંકડા કરી નાખ્યા છે. આકરા જીવતર થાય એટલે શું તો કે ધ્યેય પ્રમાણે ચાલવા ના દે. આપણને એવું લાગે કે સંસારની અંદર ભેગું ના થાય એને આકરું કીધું. ના, આકરું તો એને કીધું કે બધી સગવડ હોવા છતાં સત્સંગ ભેગો ના થવા દે એને આકરું જીવતર કહેવાય. આપણે આકરા જીવતર થયા પારકી પંચાયતમાં એક કયા અર્થમાં લઈ જઈએ તો કે ભાઈ ખાવાનું ભેગું નહીં થતું, ઘર ભેગું નહીં થતી, ગાડી ભેગી નહીં થતી, વાઇફ ભેગી નહીં થતી, સંસારના સુખો ભેગા ન થઈ થતા એના આકરા જીવતર થયા કહીએ છે. દાદા ભગવાન કે આકરા જીવતર ના કહેવાય ભાઈ. તો આ બધું હોવા છતાં સત્સંગ ભેગો ન થતો તો એનો આકરું જીવતર કહેવાય. એને આકરા જીવતર થયા કહેવાય. તો બધી સુખ સગવડ બધું જ પડ્યું છે પણ સત્સંગ ભેગો નહીં થતો, સત્સંગમાં જવાતું નથી. આવા જીવતર આકરા થઈ ગયા છે પારકી પંચાયતમાં. જબરજસ્ત ભડકા લાગ્યા ને દાજ્યા જગમોહ સ્થાનમાં આકરા જીવતર થયા પારકી પંચાયતમાં. ગજબ ગજબ કવિરાજ. આગળ તો બધું ઇન્દ્રિયો ઉપર છે કે જેને જે ઇન્દ્રિય વિશે લાગે છે અતૃપ્તિ
સંતોષ આનંદજી આ હા સમજાવો ને, ઇન્દ્રિયો તો ફાટી જશે બહુ કરતા હતા, બધે ભાવે જીવતા સોય છે સંસાર. હા, ઇન્દ્રિયો તો ફાટી જશે વધુ પડતા દાબમાં, મધ્યસ્થ ભાવે જીવતર સોહે છે સંસારમાં. એટલે ઇન્દ્રિયો તો ફાટી જશે એટલે શું? તો કે સામાન્ય રીતે જેની નિયમ કેવો છે કે જે સ્પ્રિંગ દબાવો ને એની એની ટેન્શન લેવાની જે શક્તિ છે ને એ પૂરી થઈ જાય ને પછી ઉછળે. એટલે એક બાજુ સામાન્ય રીતે આંખની વાત કરીએ તો આંખની ઇન્દ્રિય છે તેને જોવાનું ગમે છે. તમે જેટલું 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 એની ઉપર દાબ કરશો ને એટલે પછી એવું ફાટશે કે આખો દિવસ બધું જોજો જ કરશે, બીજું કશું જ એ નહીં કરે. એટલે એવી રીતે પાંચેય ઇન્દ્રિયોનું એવી રીતે છે. જે ઇન્દ્રિય ઉપર તમે કંટ્રોલ કરવા ગયા ને એ ઇન્દ્રિય પછી ફાટે એટલે તમારે કંટ્રોલ બહાર જતું રહે. એટલે શું કે ઇન્દ્રિયો તો ફાટી જશે વધુ પડતા દાબમાં, મધ્યસ્થ ભાવે જીવતર સોએ છે સંસારમાં. એટલે મધ્યસ્થ ભાવે જીવતર એટલે કેવું હોય તો કે એને સમજણ સાથે વાળવું પડે. ઇન્દ્રિયોનો સંયમ સમજણથી આવે એવો છે, દાબવાથી આવે એવો નથી. અને ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ છે ખાલી, એની ડિમાન્ડ નથી. એની ડિમાન્ડ નથી કે મારે જોવું છે, મારે ખાવું છે, મારે સાંભળવું છે, મારે ચાવવું છે એટલે ટેસ્ટ માણવો છે, કે મારે સ્પર્શ કરવો છે. એ એનો ધર્મ છે, એની ડિમાન્ડ નથી. ડિમાન્ડ મનના લેવલે છે. બરાબર. ઇન્દ્રિય ખાલી જોવે છે, આંખ ખાલી જોવે છે, પણ ડિમાન્ડ મનની છે કે મારે પિક્ચર જોવું છે, મારે અહીંયા ફરવા જવું છે, સરસ સરસ રળિયામણા પહાડો છે, ઝરણા છે એ જોવા છે. એ ડિમાન્ડ મનની છે, ઇન્દ્રિયની નથી. ઇન્દ્રિયનો તો ધર્મ છે, ખાલી એ બતાવે છે. અને ઇન્દ્રિયને દાબવા જઈએ છીએ એટલે પછી ફાટે છે. એટલે દાદા કે મનને જેટલું જેટલું દબાવ્યું ને પછી એવું ઉછળશે ને કે પછી આખો દિવસ પેલા ટીવીની સામે ચોંટેલો જ રહેશે. એટલે કે સોહે છે સંસારમાં, મધ્યસ્થ ભાવે જીવતર સોહે છે સંસારમાં. એટલે કે નોર્માલિટી વાળો ભાગ હોય ને ત્યારે એ સંસારની અંદર શોભે. નોર્માલિટીની બહાર ગયો એટલે ખલાસ થઈ ગયો. એટલે કે જીબડીની અથડામણ ભયંકર અસંયમમાં, એટલે અસંયમ હોય ત્યારે જીબડીથી અથડામણ થાય. બહાર આવે છે ક્યારે? તો કે અંદર અસંયમ થઈ ગયો એટલે બહાર આવી ગયું. અને જેટલો જ્ઞાને કરીને અંદર સંયમ રહ્યો તેટલું બળીને ભસ્મ થઈ ગયું, એટલું તપી ગયું અદિત તપમાં. એટલે સહેજ આપણને કોઈ લાગે ને એટલે સમજી લેવાનું કે આ ભડકાથી દાજ્યા છે આપણે. જે કઈ પણ આપણને અસર કરે એટલે અસર થાય છે ફાઇલ નંબર 1 ને, પણ ખબર આપણને પડે છે કે ફાઇલ નંબર 1 ને અસર થઈ. એ અસર થઈ એ ખબર પડી એટલે સમજી લેવાનું કે આ ભડકાથી દાજ્યા છે. કોઈ પણ જગ મોહ ઉભો થયેલો છે, જગનો મોહ ઉભો થયેલો છે એટલે એને આપણને દજાડ્યા છે. જ્યાં અસર થઈ, શબ્દની અસર થઈ, વસ્તુની અસર થઈ, સ્થાનની અસર થઈ, વ્યવહારની અસર થઈ, જેવી અસર થઈ એટલે સમજી લેવાનું કે જગ મોહ એ દજાડ્યા છે, એટલે એને છેદવો પડશે. તમે આ છેલ્લે બોલ્યા ને એ સરસ સમજાઈ ગયા કે જેવી અસર થાય ને એવું જે જગ મોહે તો ચાડ્યું એ યાદ રહી જાય. બરાબર બરાબર, વેરી ગુડ. આપણે ત્રિમંત્ર કરો છો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આય રિયાણમ,
नमो माययानम वज्रायाणम नमो वत्सायानम नमो लोये सव्व साहुणम नमो साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्व पावकपणासनो सवपावपनासनो मंगलाणं च संवेशे मंगलान् च सौवेशे परमं अवै मंगलम् परमम् अवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद संतोषानंद जय सच्चिदानंद सर्वमात्मा जय કાલે सच्चिदानंद સવારે આપણે પ્રાતઃવિધિમાં મળીશું જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ.